Good morning, everyone. JJCOE and ITech India welcomes all the participants for today's Regional Distance Learning Seminar. Today's topic is rapid initiation of ART for newly diagnosed PLHIV at ARTC, and the speaker is Dr. Priya Patil ma'am. Dr. Priya Patil is currently working as the Deputy Director, COE JJ Hospital and Nodal Officer for both ARTC centers at JJH. She is an Associate Professor of Medicine in Grant Government Medical College and Sir JJ Grant of Hospital, Spikala. She did MBBS and MD from BJMC Pune. She has done many thesis studies on HIV, out of which one is published. She has done study on ICMR on OI profile in HIV. We welcome you, ma'am, for today's session and request you to start the session. Thank you, Shweta madam, for your kind introduction. And I thank you, I thank ITech for giving me this opportunity to take this RDLS. There's already an NDLS which has been on the same topic, and now we'll be discussing in our own state. The topic is rapid initiation of ART for newly diagnosed PLHIV at the ART centers. So coming to the session outline, what are we going to discuss in this session? The treat all policy and the rapid ART initiation. Actually, we already know the treat all policy, which was adopted by our NACO, and rapid ART initiation is essentially a part of this. These both things go hand in hand. Then we are going to comprehend the rationale for rapid ART. What is the rationale for this giving this rapid ART? Then understand the benefits of rapid ART initiation. What are the advantages for the patients? Discuss the NACO OM and the algorithm for rapid ART initiation. Already this NACO OM was launched in January of this year. And so we are going to discuss this in details. And then understand the special situations where we are going to delay the ART initiation, where it is not feasible to start rapid ART. So the ART medical officer should be well aware that in which situation we cannot have this rapid ART initiation. So all persons, so this is the treat all policy which was implemented in 2017 by NACO, and from 2017 onwards, all persons diagnosed with HIV infection were eligible for ART initiation regardless of the CD4 count or WHO clinical staging. So at any age, whether it was adult, adolescent or child or any population, HRG, ANC, migrant or others, all these populations, irrespective of their CD4 counts, staging and age, they were all eligible for ART. So that was implemented in 2017. And before that, if you remember, that there were criteria who were eligible. Not every patient was eligible for ART before this. There were CD4 guidelines, and patients who had OI, they were eligible. So after this policy was implemented, each and every patient was eligible for ART. Now, coming to timely initiation of ART. So thus, there has been a shift in the global guidelines towards rapid ART initiation with adoption of treat all policy. Attention is focused on the question of how quickly ART should be started once HIV diagnosis is confirmed. So basically now, once the ART diagnosis is confirmed, it should be the focus that we have to start the ART as early as possible. And what are the hurdles in that? And how we are going to implement this rapid ART initiation, that we need to be seen. So attention has been focused on the question how quickly ART should be started once this HIV diagnosis is confirmed and the eligibility of ART start has been determined. So good practice statement is efforts should be made to reduce the time between HIV diagnosis and ART initiation based on an assessment of a person's readiness. So first we'll see the global scenario. What is the policy for initiation of ART? If you see that most of the African countries which are mentioned here, like in Kenya, then Rwanda, then Zimbabwe, the ART started on the same day as the enrollment.
So here in all these countries, ART is initiated on the same day as soon once they are enrolled. So then in South African, most of the South African countries, the ART is fast tracked within 1 week. So as soon as the diagnosis is done, within 1 week, ART initiation is done. So it is fast track. For pregnant and breastfeeding women in Zimbabwe, it is on the same day. And most of the countries, they are doing it within 1 week of the diagnosis. So coming to the benefits and risk of rapid ART initiation. So there was a systematic review by Nathan Ford and other authors, where they looked at, they did a meta-analysis of many studies which involved assessing the benefits and risks of rapid initiation of ART. So in this meta-analysis, they studied almost 65 studies. They were reviewed as full text. And then in this meta-analysis, finally, when the final review, 21 studies were included, which included 3 RCTs and 11 observational cohorts, 5 qualitative studies, and 2 costing studies. So all these different studies were systematically evaluated in this meta-analysis, and they found that there was a great advantage of rapid ART initiation as compared to standard care. So you can see the relative risks. So there is a comparison between standard care and same day ART. So there was a consistent evidence of improved clinical outcomes, including reduced mortality in all these randomized controlled trials. So more patients initiated ART within 90 days, and retention in the care at 12 months and viral suppression at 12 months were much better when there was same day ART initiation or rapid ART initiation as compared to standard care. So what are the WHO recommendations for rapid ART initiation? Rapid ART initiation should be offered to all people living with HIV following a confirmed HIV diagnosis and clinical assessment. So basically clinical assessment has to be done whether the patient is eligible for rapid ART initiation. And this is a strong recommendation. There is a high quality evidence, as just now we saw most of this. There were randomized control trials and many other studies were included in this meta-analysis. So the quality of evidence is very high, and it shows that for adults and adolescents, rapid ART initiation is definitely improves the mortality. There is a low quality evidence for children, but even for children, it has to be considered. Now, what is rapid initiation defined as? Rapid initiation is defined as within 7 days from the day of HIV diagnosis. People with advanced HIV disease should be given priority for assessment and initiation. Now, we must take a note that it is from the day of HIV diagnosis. Now, the diagnosis happens as soon as the patient goes to the ICTC, and then the report comes positive, and then the patient is disclose that report. So when the report comes positive, that time the HIV diagnosis is already done. Now from the time the patient is referred from the ICTC to the ART center, there is some period which goes. So it's not that it is 7 days from the time patient comes to the ART center, it is from the HIV diagnosis. So it is 7 days from the day of HIV diagnosis. And obviously people with very advanced HIV disease, they have to be given priority for assessment and initiation. Similarly, pregnant females, they also should be prioritized. ART initiation should be offered on the same day to people who are ready to start. Again, this is a strong recommendation, and there is a high quality evidence for adults and adolescents and low quality evidence for children. Now, though we are saying this, that it should be offered on the same day, but practically if you see what is the scenario at all the ART centers, though most of the ART centers are doing a very early initiation, they are doing it maybe within 7 days or 2 weeks. On the same day, it is, I don't think so that it is being done so frequently, because there are some issues. And that is why we are having a RDLS to discuss at length that where we should be considering to offer it on the same day. And especially for people who are ready to start,
who have this who have the readiness in their mind and who are prepared to take it, then it should be preferably on the same day. Also, we are going to discuss detail in the algorithm when we see that in which cases we are not going to go for rapid ART initiation. So our concepts, we should have a clarity where we are going to go for rapid ART initiation and in which situations, which scenarios we need not do this rapid ART initiation. We must wait, and what the reasons where we must wait. So coming to the Indian scenario now. So as we said, NACO, there was a NACO OM which was released on 11 January 2021, where it was stated that rapid initiation of ART for newly diagnosed PLHIV has to be done now. So with the adoption of TTOL policy, all PLHIV are eligible for ART initiation irrespective of their CD counts or WHO stages. However, the data at NACO showed that there is a significant proportion of PLHIV. They are still not initiated on ART after detection or registration, and that's why there are many patients who are lost to follow-up in the pre-ART status. So that is why this NACO released this algorithm. We are going to discuss this algorithm a bit later on in details. So now we will be coming to some poll questions. So before we go and discuss the algorithms, we are going to some questions regarding what is the policy and what is your experience in your own ART centers. So I request ITech to. Yeah, ma'am. Yes. Participants are requested to please answer this e-poll. What is the average number of new registrations every month in your ART center? So please answer this question. I request all the medical officers. It's asking the average number, so you can just every month, whatever average number you think, please select your option. Only 21 participants have answered the questions, requesting others to answer as well. Ma'am, can we go to the next question, please? Yes. Yeah. So should I read out the answers or what? Here is the result, ma'am. Yeah. So 64% participants have said that the number of registrations in their ART centers per month are less than 20. 23% for 23% ART centers, it is between 21 to 50, and in 9% it is 51 to 100, and about 5% they have more than 100 registrations every month. Next. Yes, next question. Here's the question, ma'am. Yeah, number of days for ART initiation in majority of the PLHI. So whatever how many days you are taking, please be frank. We are just discussing. So what is the average number of days for ART initiation in the majority of the PLHI? In some of the PLHI it may take time. The majority we have to answer. I request all the
medical officers to participate in the voting so that uh, we can assess the situation in our own state. Shall I take the next question also? Yes, ma'am. So I'll just end poll for this. yeah, so almost in 60% ART centers, it is same day for majority of patients. For 53% of ART centers, it is taking 2 to 3 days average. For 26%, it is 4 to 7 days. And for 5%, it's taking 8 to 14 days. So already in most of the ART centers, so that is very good that we are seeing that within 7 days, that is the rapid ART initiation is definitely being done. Whereas in some of the centers, it is taking around 8 to 14 days. Okay, thank you. Yeah, I'll take the next question now. Yeah. Here's the question. The number of visits most of PLHIV are required to make before ART initiation. So the options are there on the day 2 to 3, 4 to 5, and more than 5. Can I end the poll now? Yes, yes, sure. So almost 27% have said that on the day of registration, the visit is only on the day of registration. In 73% majority, they are required to have 2 to 3 visits. So only up to 2 to 3 visits are required, and in no ART center, more than 3 visits have been reported. So it's a really good situation, I would say, that majority between 2 to 3 visits, they are having to have these visits. But ideally, it should be if it is on the day of initiation or on the day of registration, then this will minimize the, there will be no further visits required. And this is particularly, we are going to discuss that ahead, particularly important where patients have to travel a lot or there's a difficult geography involved. So there it will be really preferable on the day of registration. Okay, request to Yes, have the ma'am. next I'll question. take the next question. Here's the question. So approximate percentage of PLHIV not initiated on ART. So we need to answer that. What percentage of PLHIV in their ART centers are not initiated? That means they will be lost to follow-up in the pre-ART.
I would request the participants to frankly give the data so that the whole purpose of this session is to minimize this gap between ART diagnosis, I mean HIV diagnosis and registration on ART. So please be frank and honest on this. Can I take the next question then? Yes. Yes. Here's the result. Yeah. The So previous one. majority, we are happy that almost 82% in 82% ART centers, only less than 2% are not initiated. In 9%, around 3 to 5% are not initiated. And again, in a significant 9%, the more than 10% they have responded. So that is the purpose of today's session, that we have to see what are the reasons why some of the patients could not be initiated on ART and how it would be minimize this gap between diagnosis and initiation. And I would request particularly those ART centers where the gap is high, like it is more than 10% or 3 to 5%, to re-inspect and introspect in their own ART centers why this gap is there and what steps we could do to reduce this gap. So that is the purpose of today's session. Yes, madam. Next question. Yes, ma'am. One more question. Here's the question, ma'am. Yeah. So approximate percentage of PLHIV who present with signs and symptoms indicative of OI. So what are the percentage of PLHIV who present with these signs and symptoms of indicative of OI at your ART center at presentation? So on presentation itself, they are having any signs or symptoms of OI. Ma'am, I'll end the e-poll. Yeah. Okay, so almost 67% have responded ART centers that only less than 5% of PLHIV are presenting with OI symptoms or signs at presentation. And in around 33%, they have responded that 5 to 10% of PLHIV will present with OI signs or symptoms. Okay. Yes, ma'am. So, that's all with the e-poll, ma'am. Yeah. So why this question is very significant. We are going to discuss that the what the NACO guidelines or this whole protocol is going to deal with how we are going to assess for any OI, because if there is some OI, significant OI, then your rapid ART initiation must wait. So that is why it is very important to know. So what we are seeing from here, that if less than 5% are not showing any signs and symptoms of OI, so all these 95% of patients who do not have any indication of OI presentation, they are all eligible for this rapid ART initiation. Whereas in around 5 to 10% of patients, we need to assess further, and there the rapid ART initiation may wait. Thank you. So we'll go ahead with the protocol.
Ma'am, try to click on the slide and then move to next. Acha. Slide click. So just now, even with our call, we saw that there's a gap between registration and initiation. This is in subsequent years, financial year 17-18, 18-19, and 19-20. You are seeing every year the bars in brown denote the number of PLHIV registered in HIV care, and the green bar shows number of PLHIV initiated on ART, and then the graph above shows the percentage of patients initiated. So in 1917-18, you can see 87% were initiated on ART. That means around 13% were pre-ART LFUs. Similarly, again, every year there is a gap. And the purpose of this NACO OM is to reduce this gap as much as possible with rapid ART initiation. So if it is same day registration and same day initiation, then that's how we are going to really cut down the gap, or reduce the gap to zero. So our aim is 100% initiation of ART, or 90-90-90. But then you can see that we are not achieving that. Even in 18-19, 91% ART initiations, 19-20, 92%, and in 2021, again there is a gap of 8%. So even after implementation of Treat All in 2017, 54,577 PLHI. So you can see the huge numbers. Okay, these many patients, 54,577 PLHI were not initiated on ART. So in addition, there are gaps between detection and registration also. Now coming to the patient's perspective, that why there are gaps between even detection and registrations. So why the patients did not register to the ART. So there are reasons for not registering. The patients could have different. So 29.8%. What was the, so almost a very high percentage. 30%, 1/3 patients felt that they were well and did not feel the need to start treatment. So that is very important. The patient is asymptomatic, he is just detected to be RVD positive. But if he doesn't have any symptoms or signs, then he will not understand that he needs treatment. So it is our job, and we have to counsel him. No, that's why the patient may not be mentally ready to accept treatment, because this is a lifelong treatment. It's not like it's a treatment for just 1 month and then you have to stop. This is, they are going to commit for a lifelong treatment. And that's why there is so much of counseling goes on, multiple 2-3 sessions of counseling go on. You have to prepare the patient mentally. He has to adjust his lifestyle, because he has to take those medications at a fixed time. So he has to decide that. So all these things requires this preparedness on the patient's part. This is the most important thing, the preparedness and his conviction that he is going to take a lifelong, he's going to commit to a lifelong treatment. And what I would say, that if patient is very sick, he has a OI, then he understands the need for taking the treatment, because he has experienced that sickness, he's experienced the disease, and he understands how bad the disease will go, and then they are more compliant for the treatment. But imagine a person who is completely asymptomatic, who feels normal and healthy, then their commitment to this treatment may not be so strong, because he is not feeling the need for taking medication. So there it is a big challenge, and it is our efficiency and our commitment to counseling, counsel the patient well, that he has to, why he has to really take this treatment. So that is the main the teamwork of any ART center. ART सेंटरचे प्रत्येक व्यक्तीचं हे महत्वाचं ब्रीद वाक्य आहे की स्पेशली ज्या पेशंटना काहीही लक्षणं नसतात, त्या पेशंटना ART घेण्याचं महत्व कळत नाही. आपण नुसतं मेकॅनिकली काउन्सिलिंग करून त्यांना सांगतो की हे तुम्हाला घ्यायला लागेल, ह्या गोळ्या ह्या वेळेला घ्यावे लागतील जन्मभर. पण कुठलीही ट्रीटमेंट जर का जन्मभर घ्यायची असेल आणि त्या व्यक्तीने आजाराचा एक्सपिरियन्सच घेतला नाही, आजाराचा अनुभव घेतला नाही, त्याला असं जे पेशंट खूप आजारी पडतात, मग ते त्यांना कळतं की आपल्याला असं असं आपल्या एवढी हेल्थ एवढी खराब होती, आणि त्याच्यातनं आता आपण हे गोळ्यांनी आपण चांगले होतोय, त्याच्यामुळे ते जास्त गोळ्या वेळेवर आणि व्यवस्थित घेतात. माझी एक पेशंट होती, जिला इतका सिव्हिअर टीबी होता, ती ऑलमोस्ट मरणाच्या दारातनं परत आली. ती जेव्हा ऍडमिट केली होती,
सगळीकडे टीबी होता, म्हणजे टीबीच्या गाठी होत्या, एक्सरे फुफ्फुसाचा टीबी, पोटाचा टीबी, सगळीकडे तिला सिव्हिअर टीबी होता आणि तिचं वजन पूर्ण कमी झालं होतं. त्याच्यानंतर ती ऍडमिट झाली. आम्ही तिला एआरटी सुरू केली. म्हणजे ही 2005 किंवा 6 ची गोष्ट आहे. ती पेशंट अजूनही फर्स्ट लाईन एआरटी खातीये आणि तिने एकदाही म्हणजे इतकी टाइमली गोळ्या घेते. अजूनही फर्स्ट लाईनवर आहे इतके वर्ष फ्रॉम 2004 ते 2020 आतापर्यंत ती पेशंट रेग्युलरली न चुकता फॉलोअप करते. कारण त्या पेशंटला ती मरणाच्या दारातनं परत आली आणि तिला त्या एआरटीचं महत्त्व कळलं. पण एखाद्या व्यक्तीला असिम्प्टोमॅटिक असेल, त्याला काहीच लक्षणं नाही, तर त्याला आपल्याला कन्व्हिन्स करावं लागतं, की का बरं ह्या गोळ्यांची गरज आहे. ते फार महत्वाचं स्किल आहे. सो दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट रिझन अँड वी शुड अंडरस्टँड that we need to do a very good and efficient counseling. Now, other reasons are busy, so could not visit ARTC, includes death in family or could not take time off from work for fear of losing their job. This is also important reason. पुष्पदा पेशंटचे जॉब्स एवढे डिमांडिंग असतात. ही इज द ओनली ब्रेड विनर. पेशंट एकटाच नोकरी करणार असतो, त्याच्यामुळे त्याच्यावर सगळी फॅमिली डिपेंडंट नसते आणि मग त्याला त्याच्या नोकरीतनं सारखं सारखं एक तर स्टिग्माचे हे असतं मनामध्ये, त्याला डिस्क्लोज करायचं नसतं आपल्या जॉबच्या ठिकाणी की मला हा आजार आहे आणि मग त्याला सारखं सारखं त्याच्यामुळे लिव्हही घेता येत नाही. हे सगळे बॅकग्राऊंड त्याचे पुष्कळ कारणं असतात आणि ह्या प्रत्येकाचं इंडिव्हिज्युअली आपल्याला हे कारण काय आहे ते लक्षात घेऊन त्याप्रमाणे त्याला काउन्सिलिंग करावं लागतं. त्यामुळे काही पेशंट खरंच ते इतके बिझी असतात की त्यांना एआरटीला व्हिजिट करायला वेळ नसतो. हे आपण सगळे कारण लक्षात घ्यायला पाहिजे. त्यानंतर फिअर ऑफ डिस्क्लोजर 8.8%. फिअर ऑफ डिस्क्लोजर म्हणजे पेशंटला आपल्याला हा आजार आहे सगळ्यांना कळेल याची एक भीती असते, त्याची एक लाज वाटत असते. समाजामध्ये अशा या आजाराला अजूनही मान्यता नाही. किती आपण म्हटलं तरी हा स्टिग्मा अजून कायम आहे आणि त्याच्यामुळे पेशंटला एआरटी सेंटरमध्ये जाताना लोकांना पाहू नये, लोकांनी माझ्याकडे म्हणजे मी एआरटी मध्ये जाऊन गोळ्या घेतो ते कळू नये सगळ्यांना म्हणूनही पेशंट हे टाळतो. फायनान्शियल डिफिकल्टीज 8.8%. फायनान्शियल डिफिकल्टी हे सगळ्यात महत्वाचं कारण आहे. पेशंटला त्याचं हातावर पोट असतं, त्याला अजिबात त्याच्या नोकरीतनं पैसा खर्च करून त्या एआरटी पर्यंत ट्रॅव्हल करायलाही पुष्कळदा पैसे नसतात. त्याच्यामुळे हे एक फार मोठं कारण आहे आणि जेव्हा स्पेशली अशी कारणं असतात की पेशंटला खरंच सारखं सारखं यायला होणार नाही, तिथे आपण प्रायोरिटीने त्याच दिवशी रजिस्ट्रेशन करणं फार गरजेचं आहे. बाकी ठिकाणी जेव्हा पेशंट एज्युकेटेड आहे म्हणा किंवा पेशंटला फायनान्शियली काही इश्यू नाही, पेशंट येऊ शकतो 2-3 वेळा. आपण बघितलं पुष्कळदा 2-3 व्हिजिट्स लागतायत. ठीक आहे, 2-3 व्हिजिट्स लागल्यात आणि पेशंट तयार आहेत, पेशंट येऊ शकणार आहे आणि येणार आहे आपल्याला खात्री आहे. तिथे काही हरकत नाही, तिथे एक आठवडा लागला तरी चालेल. पण ज्या सिच्युएशनमध्ये, ज्या स्थितीमध्ये तुम्हाला असं वाटतं की हा पेशंट परत येणारच नाही आणि तो कसा-बसा खूप मोठ्या मुश्किलीने आता आलाय, तर तो आता आलाय तर त्याला आपण काही करून त्या दिवशी गोळ्या दिल्या तर तो रिटेन होईल. तर हे फार महत्वाचं आहे. हे एआरटी मेडिकल ऑफिसर म्हणजे एकतर आपण बघणार आहोत या प्रोटोकॉलमध्ये की कुठे आपण एआरटी इनिशिएशन रॅपिडली करणार नाही. हे फार आपल्याला क्लिअर होणं असणं गरजेचं आहे आणि कुठे अगदी ऑन द सेम डे. जनरली मी जेव्हा आमच्या एआरटी सेंटरमध्ये स्वतःच्या जेजेच्या पण विचारलं तर सेम डेला कुठे प्रायोरिटी दिली जाते. प्रेग्नन्सीमध्ये आमच्या सगळ्या प्रेग्नंट फिमेल्समध्ये सेम डेला डेफिनेटली एआरटी इनिशिएशन होतच होतं. पण बाकीच्या पेशंटमध्ये मग आपल्याला क्रिएटिनिनसाठी रिपोर्टसाठी वाट बघतो किंवा 2 व्हिजिट्स तरी लागतात. तर ठीक आहे, जेव्हा पेशंट येणार असतो आणि करणार असतो तेव्हा आपण ही गोष्ट ऍक्सेप्ट करू शकू. पण जिथे आपल्याला असं वाटतंय की हा पेशंट आता नाही येणार, तो खूप प्रयत्नाने आता एकटाच ह्या पहिल्याच व्हिजिटला आलाय, तर तिथे मात्र आपण त्या पेशंटला पकडलं पाहिजे आणि मग त्याला कसंही करून सेम डेला त्याच्यासाठी आपण काय करणार आहोत हे आपण बघणार आहोत. सो फायनान्शियल डिफिकल्टी इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. अपोजिशन बाय फॅमिली मेंबर्स. कधी कधी घरातले विरोध करतात, काही नाही तुला कशाला गोळ्या घेतो. एआरटीसी व्हेरी फार 4.7%. आता अजून एक महत्वाचं कारण बघा, मल्टिपल व्हिजिट्स रिक्वायर्ड बिफोर रजिस्ट्रेशन. आता आपण पाहिलं की ऍव्हरेज 2-3 व्हिजिट्स लागतायत आपल्या सगळ्या एआरटी सेंटर्समध्ये. फक्त काही ह्याच्यामध्ये आपण एकच व्हिजिट लागते, पण मल्टिपल व्हिजिट डेफिनेटली लागतायत. तर ते समजा एआरटी सेंटर लांब असेल, पेशंटला ट्रॅव्हल करायचा खर्च होत नसेल आणि मग मल्टिपल व्हिजिट्स लागणार, त्याच्या नोकरीचा प्रश्न आहे, तर प्लीज ह्याच्यासाठी पहिल्याच वेळेला जेव्हा येतो हे सगळी बॅकग्राऊंड घ्या पेशंटकडनं. काउन्सिलरनी पण ह्याच्यामध्ये फार महत्वाचा रोल
फक्त असं नाही की फक्त ART मेडिकल ऑफिसरची जबाबदारी आहे. काउन्सिलरनी हे सगळी बॅकग्राऊंड जाणून घ्यायला पाहिजे आणि मग काउन्सिलरनी पाहायला पाहिजे की खरंच जर का ह्या पेशंट हा परत येण्याचं याची शक्यता कमी आहे किंवा ह्याला मल्टिपल व्हिजिट्स करायला परवडणार नाही या पेशंटला, त्याला जमणार नाही, तिथे मात्र आपण काही करून सेम डे रजिस्ट्रेशन करायचा जरूर प्रयत्न करायला पाहिजे. Difficulties faced by PLHIV in getting registered at ART centers. तर हेच सगळी महत्वाची कारण आहेत. ट्रान्सपोर्टेशन अँड डिस्टन्स टू द ART सेंटर्स. खूप लांब असेल त्याचा ट्रान्सपोर्ट, आता तर लॉकडाऊन होतं मध्ये, पेशंट बिचारे कुठेही येऊ शकले नाहीत. तर हे आपल्या देशामधले युनिक किंवा आपल्या प्रत्येक राज्यामध्ये हे प्रॉब्लेम्स आहेतच. 11% म्हणजे 11% पेशंट्स मध्ये हा प्रॉब्लेम आहे. किती मोठा प्रॉब्लेम आहे. इव्हन मुंबईमध्ये पण अजूनही इतका, आता जस्ट लोकल ट्रेन सुरू झाल्या, त्याच्या अगोदर लोकल ट्रेन सुरू नव्हत्या आणि काही लोक लांबून लांबून येतात. जनरली पेशंट स्वतःच्याच जवळच्या ART सेंटरमध्ये कधी कधी रजिस्टर नाही करत, कारण त्याला स्टिग्मा असतो, म्हणून तो मुद्दाम लांबच्या ह्याच्यामध्ये जातो आणि मग ट्रान्सपोर्टेशनचे पण कधी कधी मोठे इश्यूज होतात. फायनान्शियल कन्स्ट्रेंट्स अँड लॉस ऑफ वेजेस 5.7% ईच टाइम दे ट्रॅव्हल टू द सेंटर. आता हा पण एक मोठा मुद्दा आहे. पेशंट्सना जेव्हा ते हातावर पोट असतं, म्हणजे रोजचे मजुरीवर असतात, त्यावेळेला त्यांना ही रोजची मजुरीचा जो लॉस होतो, इकडे ART सेंटरमध्ये येऊन हे सगळं करणं, त्याच्यामुळे त्यांचा रोजगार जातो आणि मग मी 2 किंवा 3 व्हिजिट सांगितले तर त्याला तेवढं परवडत नाही. ठीक आहे, त्याच्यामुळे हाही मुद्दा महत्वाचा आहे. आणि काही राज्यांमध्ये लाईक आंध्र प्रदेश, UP, गुजरात 20, 22 आणि 13% एवढ्या जास्त लोकांनी हे ट्रॅव्हल कॉस्ट आणि फायनान्शियल डिफिकल्टीजचा मुद्दा दिला आहे. त्याच्यामुळे हे आपल्या काउन्सिलर्सना मी जरूर सांगेन की त्यांनी हे सगळी पेशंटची ही आर्थिक बॅकग्राऊंड आहे तिचा विचार करावा आणि जिथे त्यांना वाटतंय की पेशंटला हा आर्थिक नुकसान होणार आहे आणि पेशंटला सारखं सारखं जमणार नाही, तिथे तरी त्यांनी त्यांच्या मेडिकल ऑफिसरच्या हे निदर्शनास आणून द्यावं की हा पेशंट ह्याला आर्थिक ह्याच्यामुळे जास्त येणं परवडणार नाहीये आणि मग तिथे तुम्ही जितकं होईल तितकं, म्हणजे एका व्हिजिटमध्ये फारच उत्तम, एका व्हिजिटमध्ये शक्यतो त्याला करून देऊ शकता, म्हणजे ज्यांनी त्याची तुमच्यावर विश्वास वाढेल आणि त्याला एक प्रोटेक्शन मिळेल की बा ही दिस टीम इज रिस्पॉन्डिंग, ही जी ART ची टीम आहे ती मला खूप मदत करते. ही जी भावना असते आणि ही जी भावनिक इन्व्हॉल्वमेंट असते पेशंटची डॉक्टर्स आणि सगळ्या टीम्स बरोबर, ती पण त्याला तो जो भावनिक आधार मिळतो तो फार मोठा असतो आणि तो त्याला रिटेन करतो आणि त्याच्यामुळे तो औषधं जरूर घेतो. तो बघतो की किती यांना कन्सर्न आहे, माझ्यासाठी एवढं धावपळ करून त्यांनी आउट ऑफ द वे हे करून सगळं हे केलंय, हे त्यालाही कुठेतरी आतमध्ये पोचतं कुठे आणि त्याच्यामुळे डेफिनेटली तो डिफॉल्टही करत नाही आणि तो येतो रेग्युलर. इल हेल्थ अँड असोसिएटेड डिफिकल्टी इन ट्रॅव्हलिंग डिस्टन्सेस. आता पेशंट कधी कधी खूप आजारी असतो आणि त्या आजारपणात त्याला ट्रॅव्हलिंग जमत नाही. अशा वेळेला मी सांगू शकेन की समजा तुमच्या सेंटरला सोय नसेल तर अगदीच खूप सिक असेल तर त्याला मग आपण ऍडमिट करून द्यायची थोडीशी आपण हेल्प करायला पाहिजे. तुम्ही COE ला केव्हाही कॉन्टॅक्ट करा, सगळेजण ससेपला मंडळी येतच असतात आणि जेव्हाही कुठले मेडिकल ऑफिसर मला सांगतात की आम्ही पेशंटला ऍडमिट करतोय तर आमची जे दारं सतत उघडी आहेत पेशंटसाठी, केव्हाही तुम्ही COE ला कॉन्टॅक्ट करा, आमच्या ससेप कोऑर्डिनेटरलाही कॉन्टॅक्ट करून पेशंटला तुम्ही ऍडमिट करायला पाठवू शकता आणि आम्ही जरूर असे जे खूप आजारी असतील, त्यांना OI असेल, त्यांना आम्ही आमच्या हॉस्पिटलमध्ये डेफिनेटली ऍडमिट करून घेऊ आणि तुम्हाला म्हणजे पेशंटच्या मॅनेजमेंटमध्ये पूर्ण सहकार्य. अदर प्रॉब्लेम्स इन्क्लुडेड वेटिंग टाइम ॲट ART सेंटर्स, मल्टिपल व्हिजिट्स टू द सेंटर अँड चाइल्ड केअर. हे सगळे पेशंटचे आपण मुद्दे लक्षात घ्यायला पाहिजे, म्हणजे मग आपल्याला एक प्लॅन करता येईल की आपल्याला 10% वरती जेव्हा पेशंट आपण ART मिस होते त्यांची किंवा ART इनिशिएटच होत नाही, डेफिनेटली तिथे आपण ही जबाबदारी घ्यायला हवी. हे आता पेशंटचे पर्स्पेक्टिव्ह आहेत की मला आर्थिक कारणं होती, ज्या दिवशी मी सेंटरला गेलो त्या दिवशी मी पूर्ण दिवस खाल्लं नाही. हे काय 32 वर्षाच्या बाईनी आझमगड UP मध्ये सांगितलं, म्हणजे तिला इतका प्रॉब्लेम होता की ज्या दिवशी ती गेली ART सेंटरला तर ती जेवली पण नाही पूर्ण दिवस. 2 times टू कम टू ART सेंटर मीन्स लॉट ऑफ एक्सपेन्सेस, म्हणजे 2दा समजा मला यायचं असेल तर मला खूप खर्च होतो आणि मला त्या दिवशीचा कामाचा रोजगार मिळत नाही, असं एका 30 वर्षाच्या बाईनी आंध्र प्रदेशमध्ये सांगितलं. मग एका बाईनी कर्नाटकातल्या काय सांगितलं, एका माणसाने की मला पॅरालिसिस आहे, त्याच्यामुळे मला चालता येत नाही,
आणि मग माझ्या आईला यावं लागतं, तिला पण ह्याचे हेल्थचे प्रॉब्लेम्स आहेत आणि मग आम्हाला ट्रॅव्हलिंग मध्ये खूप त्रास होतो. आता हे जेव्हा पेशंटचे अशी सगळी सिच्युएशन आहे, त्याला स्वतःला पॅरालिसिस आहे, त्याला 2 वेळा सुद्धा येणं म्हणजे त्याला खूप मुश्किल होणार आहे. मग तिथे का नाही आपण थोडंसं प्रयत्न करून त्याला त्याच दिवशी देऊया. तर जेव्हा असे सिच्युएशन आहेत, जेव्हा तुमच्या पेशंटला खरंच खूप अडचणी आहेत, तेव्हा तरी प्लीज मी अशी रिक्वेस्ट करीन, की तुम्ही त्याच दिवशी इनिशिएट करायचा प्रयत्न करा. एका पेशंटनी काय म्हटलं विजापूरच्या, की माझा नवरा आणि आम्ही दोघंही कामावर जातो. मग जर का 1 दिवस जरी आम्ही सुट्टी घेतली तरी आमची नोकरी जाईल. आणि म्हणून मी एकटी आणि प्लस मी एकटी जाऊ शकत नाही ARTला, कारण मला विजापूरमधलं काहीच माहित नाही. म्हणजे एखाद्या वेगळ्या ठिकाणी जात असतील ART सेंटरसाठी, मोठ्या ते खेडेगावातनं जातात मोठ्या ह्याच्यामध्ये, त्याचं तर काही माहित नसतं आणि दोघांनाही त्यांना लीव्ह घेणं परवडत नसतं. हे सगळे असे युनिक इश्यूज आहेत प्रत्येक पेशंटचे, जे आपण डेफिनेटली त्याची माहिती घेऊन त्याच्यावर उपाय केला पाहिजे. अजून काही पेशंटचे पर्स्पेक्टिव्ह दिले आहेत, की एक प्रेग्नंट म्हणजे फिमेल होती 27 वर्षाची. ती म्हणाली, की माझ्या गावातनं, खेड्यातनं ART सेंटर खूप दूर आहे आणि डायरेक्ट बस नाहीये. रस्ते पण खराब आहेत आणि मी प्रेग्नंट असल्यामुळे मला फार डिफिकल्ट आहे एवढं सगळं डिस्टन्स जायला. असे सगळे मुद्दे आहेत प्रत्येक पेशंटचे. एक पेशंट म्हणाली, की माझ्या नवऱ्याने मला सांगितलंच नाही, की त्याला HIV होता. जेव्हा त्याच्या बहिणींना म्हणजे माझ्या नंदांना आणि माझ्या सासऱ्यांना माहित होतं, की तो आजारी होता HIVनी, पण त्यांनी कोणीही मला सांगितलं नाही. आणि माझ्या सासऱ्यांकडनं आणि माझ्या स्वतःच्या घरच्या माहेरच्या फॅमिलीकडनं मला काहीही आधार मिळाला नाही नवऱ्याच्या मृत्यूनंतर. आणि मी एकटीच हे टेस्ट सगळे करायला गेली. आता बघा, ही जी बाई आहे तिला काही आधार नाहीये. तिच्या सासरच्यांनी आणि माहेरच्यांनी पण तिला आधार दिला नाहीये आणि ती आता एकटीच आहे आणि ती किती वेळा, ती अशी 3-4 वेळा तरी डेफिनेटली व्हिजिट करू शकणार नाही. त्याच्यामुळे अशा पेशंट्समध्ये इथे फार इम्पॉर्टंट आहे, की लवकरात लवकर ART सुरू व्हावी. अजून एक फिमेल काय म्हणते, 35 वर्षाची फिमेल मुधोळमधली. ती म्हणाली, की माझ्याकडे पैसे नाहीयेत जिल्ह्याच्या हॉस्पिटलमध्ये जायला. आम्ही खूप अगदी गरीब आहोत. मी स्वतः विधवा आहे आणि मी कुठल्या कामावरही जात नाही. माझ्या फॅमिलीमध्ये काहीच इन्कम नाही आणि मला 2 मुलं आहेत आणि मला ह्या माझ्या फॅमिलीला म्हणजे माझ्या 2 मुलांना खाऊ घालण्यासाठी सुद्धा माझ्यासाठी भयंकर एक मोठं संघर्ष आहे. आता बघा, अशी जेव्हा परिस्थिती असेल, की एक विधवा आहे, तिला कसलाही आधार नाही. तर मग असे जे आहेत पेशंट, त्यांच्यासाठी आपण डेफिनेटली आउट ऑफ द वे जाऊन, किंवा आउट ऑफ द वे नाही, ऍक्च्युली नाही, कोणी सांगितलं की हे करायलाच पाहिजे. पण असे जे सिच्युएशन्स आहेत, तिथे अगदी तुम्ही प्रयत्न करा, की त्याच दिवशी तुम्ही या पेशंटला रजिस्टर करून घेणार आहात. हे सगळं मी मुद्दामून सगळ्या काउन्सिलर्सना हे कळावं आणि काउन्सिलर्सनी ह्याच्यात पूर्णपणे सहभाग घ्यावा. इव्हन स्टाफ नर्सेस, काउन्सिलर्स सगळ्यांची याच्यामध्ये खूप मोठी जबाबदारी आहे. एक पेशंट म्हणतो, की इट टूक मी 2 मंथ्स, अजून एक तो पेशंटला घेऊन आलाय. तो म्हणतोय कार्यकर्ता, इट टूक मी 2 मंथ्स टू गेट अ PWID client टेस्टेड and I got him to ART center after a lot of efforts, but needed to bring him again for ART initiation. Now he is not willing for come to ART center. तो हा आउटरीच वर्कर आहे आणि त्या आउटरीच वर्करची काय तक्रार आहे, की त्यांनी अगदी खूप प्रयत्न कसा करून त्याला बाबापुता करून मग आणलं त्या ART सेंटरला आणि ते आणतानाच त्याला खूप प्रयत्न करावा लागलाय आणि आता ते ART इनिशिएशन नाही झालं त्याच दिवशी. आता तो विलिंग नाही. कारण तो पेशंट ते असे असतात, की नाही, त्यांना कन्व्हिन्स करणं, जेव्हा एज्युकेटेड पेशंट असतात त्यांना आपण समजावून सांगू शकतो काय गरज आहे. आता असा जो त्याचा क्लायंट आहे तो, त्याला काही हे नाहीये. म्हणजे जर का त्यांनी त्याच दिवशी दिलं असतं, तर मग तो टिकला असता. आता परत ART सेंटरमध्ये जायला सुद्धा तयार नाही. ते किती डिफिकल्ट होत असेल ते बघायला तयार. ओके. तर आता बॅलन्सिंग पब्लिक हेल्थ आणि इंडिव्हिज्युअलाइज्ड केअर, हा बॅलन्स फार महत्वाचा आहे. पब्लिक हेल्थच्या दृष्टीने कसं आहे, की मॅक्झिमाइज पेशंट आउटकम्स आणि प्री ART LFU आपल्याला मिनिमाइज करायचं आहे, टाळायचं आहे. मोर्टॅलिटी सुद्धा आपल्याला अगदी कमी करायची आहे. ओके. सो वी हॅव टू reduce pre-ART LFU and we have to reduce the mortality. That is from the public health approach.
प्रोग्रामच्या दृष्टीने कसं आहे. वी नीड टू अचीव एपिडेमिक कंट्रोल, कव्हरेज अँड ऍक्सेस टू ART. त्याच्यामुळे आपलं टार्गेट आहे की मॅक्झिमम पेशंट्सना ART कव्हर करायचं. आणि पेशंट कन्व्हिनियन्सच्या दृष्टीने सुद्धा ज्या दिवशी रजिस्ट्रेशन आहे त्याच दिवशी आपण ART रजिस्ट्रेशन झालं की लगेच ART इनिशिएशन झालं. हे पेशंटच्या दृष्टीने फारच कन्व्हिनियंट आहे. जे आता आपण सगळ्या परिस्थित्या पाहिल्या की जिथे कसे बसे पेशंट ART ला पोहोचतायत, त्यांच्या दृष्टीने त्याच दिवशी ART मिळणं हे फार मोठं त्यांच्या दृष्टीने कन्व्हिनियंट गोष्ट आहे. पण इंडिव्हिज्युअलाइज केअर म्हणजे एखाद्या वैयक्तिक पेशंटच्या दृष्टीने आपण पाहिलं तर त्याला समजा आपण घाईघाईने त्याच दिवशी ART दिली तर त्याचे काही गैरफायदे किंवा काही इश्यूज होऊ शकतात. तर त्याच्यामध्ये त्याला OI असू शकतो. जे OI मध्ये असताना आपण जर काही ART दिली तर त्याला ते आयरिस होऊ शकतं. म्हणजे आयरिस सगळ्या मेडिकल ऑफिसर्सना माहिती आहे, काउन्सिलर्सना पण आयरिस माहित असेल की आयरिस म्हणजे त्यांना सिव्हिअर ते OI वाढतं, OIची लक्षणं अजून सिव्हिअर होतात. तर हे आपल्याला बॅलन्स करायचं की चुकीच्या पेशंटमध्ये जर का घाईने ART पहिल्याच दिवशी दिली रजिस्ट्रेशनच्याच दिवशी तर हे त्याच्यामध्ये प्रॉब्लेम होऊ शकतात की पेशंटला OI असताना आपण दिलं गेलं आणि पेशंटचं OI वाढलं किंवा पेशंटला काही कोमॉर्बिडिटी होत्या, म्हणजे काही बाकीचे आजार होते, किडनी फेल्युअर, किडनीचा आजार असेल जो त्याला कधी माहीतच नाही. आपण जे बेसलाईन टेस्ट करतो त्याच्यात आपण हे कोमॉर्बिडिटीज बघतो आणि आपण हिस्ट्री पण घेतो. डायबिटीस असेल, किडनीचा प्रॉब्लेम असेल, कधी कधी पुष्कळ 15-20 वर्षाचे डायबेटिक पेशंट असतात, त्यांना लक्षणं काहीच नसतात, पण आपण सिरम क्रिएटिनिन केलं त्यांचं तर हाय निघू शकतो. जेव्हा आपण पेशंट आपल्याकडे येतोय आपल्याकडे रिपोर्ट्स हातात नसतात, त्याच्यामुळे आपण कधी कधी इनिशिएट लगेच केलं आणि टिनोफोर बेस्ड आपण रेजिमेंट देतोय, त्याच्यामुळे किडनीचं आपल्याला बघावं लागतं. तर कोमॉर्बिडिटी कधी कधी मिस होऊ शकते. आणि सगळ्यात मोठा महत्वाचा मुद्दा म्हणजे प्रिपेअर्डनेस. पेशंटची मानसिकता आहे का नाही की तो गोळ्या, कारण त्यांनी जर का तुम्ही डबा दिला ART इनिशिएट करणे म्हणजे गोळ्यांचा डबा हातात देणं, तो काय गोळ्याचा डबा आपण हातात 2 मिनिटात देऊ शकतो, पण तो गोळ्याचा डबा त्यांनी त्यातल्या गोळ्या रोजच्या रोज त्याच टाइमला रेग्युलरली न मिस करता घेणं हे फार मोठं अचीवमेंट आहे. आणि हे घेण्याची मानसिकता आपल्याला आहे का नाही हे पडताळून बघायचं आहे. आणि मानसिकता जर का नसेल तर आपल्याला त्याला ती मानसिकता, त्याला ते दृष्टिकोन द्यायचा आहे, त्याला ते कन्व्हिन्स करायचंय की नाही ही गोळी म्हणजे ह्याच्यामध्ये तुझ्या आयुष्याची हेल्थ ही गुरु किल्ली आहे, ही गोळी नाही घेतली तर असं असं होऊ शकतं, हे त्याला सगळं सांगायचंय. तिथे पिअर काउन्सिलिंगचा फार महत्वाचा आहे. समजा एखादा पेशंट तिथे केअर कोऑर्डिनेटर असेल जो स्वतः HIV PLHIV होता, तो सांगू शकतो की बघा मी गोळ्या घेतल्या नाही आणि मग मला असा असा प्रॉब्लेम, मी TBने आजारी पडलो, मला जीवघेणा आजार झाला, मी गोळ्या नाही घेतल्या त्याच्यामुळे मला हे झालं. त्याचे आजूबाजूचे जेव्हा पेशंट त्यांच्यासारखेच त्यांच्याच आजारामधनं गेलेले जेव्हा सांगतात तेव्हा मग पेशंटला जास्त कन्व्हिक्शन येतं. म्हणून हे प्रिपेअर्डनेस हे फार महत्वाचं आहे. आणि आपण हे लक्षात ठेवलं पाहिजे की आपण जर का सेम डे ART इनिशिएट केली तरी आपलं काउन्सिलिंग आणि प्रिपेअर्डनेस हे चालूच राहणार आहे. हे एकाच दिवसात नाहीये, हे त्याला वारंवार आपण त्याला कंटिन्युअसली आपण हे समजावून सांगणार आहोत की ह्या ARTची कशी गरज आहे आणि त्यांनी कसं रेग्युलरली घेत राहायला पाहिजे. ओके, तर हा बॅलन्स आहे. याच्यामध्ये हे म्हटलंय की पब्लिक हेल्थ अप्रोच आणि इंडिव्हिज्युअलाइज केअर. तर हा बॅलन्स आपण कसा ठेवणार आहे की पेशंट सेंट्रिक, पेशंट केंद्रित अप्रोच, म्हणजे पेशंटला केंद्रस्थानी ठेवून आपल्याला अगदी एक एक्स्ट्रीम नाही करायचं की कुठल्याही सगळ्या पेशंटमध्ये आपलं देऊन टाकलं आणि मग त्याच्यामध्ये एखाद्या पेशंटचं नुकसान झालं, किंवा प्रत्येक पेशंटमध्ये आपण खूप चिकित्सा केली आणि त्याच्यामुळे ज्यांना खरंच पहिल्या दिवशीची गरज होती इनिशिएशनची रॅपिडची त्यांचं दिलं गेलं नाही. म्हणून पेशंट आपण बघणार आहे. आता आपण ते अल्गोरिदम बघणार आहे, त्याच्यात तेच आहे की आपण काय असेस करणार की हू आर रेडी टू स्टार्ट अँड डू नॉट हॅव एनी कॉन्ट्राइंडिकेशन्स. जे पेशंट आहेत त्यांची मानसिकता, ते त्यांना पटलं आहे घेण्याचं आणि ते खरंच तुमचं ऐकणार आहेत आणि ते व्यवस्थित घेणार आहेत, तुम्हाला वाटतंय की त्यांची खात्री पटली आहे. आणि ज्यांना काही कॉन्ट्राइंडिकेशन, म्हणजे ज्यांना काही जे आपण कॉन्ट्राइंडिकेशन बघितलेत आता डिटेल अल्गोरिदम मध्ये पण आपण बघणार आहोत, कॉन्ट्राइंडिकेशन नाहीये आणि मानसिकता आहे, अशांना आपण रॅपिड ART देणार. पण ज्यांना काही कॉन्ट्राइंडिकेशन आहेत, म्हणजे त्यांना लक्षण आहेत OIची, ऑपॉर्च्युनिस्टिक इन्फेक्शनची, किंवा कुठले दुसरे आजार आहेत किडनीचे म्हणा, डायबिटीस सिव्हिअर म्हणा, जे आजाराची इव्हॅल्युएशन लागणार आहे आपल्याला, तशा पेशंटमध्ये आपण थरो वर्कअप म्हणजे व्यवस्थित वर्कअप करणार आहेत, सगळे रिपोर्ट्स बघणार आहोत
आणि OI असेल तर ते पहिले मॅनेज करणार आहे आणि मग तिथे आपण ART देणार आहे. हे झालं इंडिव्हिज्युअलाइज्ड केअर. तर पेशंट केंद्रित जेव्हा आपला अप्रोच असतो तेव्हा आपण पेशंटकडे पहिले बघतो, असेस करतो की हा असा आहे का की ज्याला काहीच लक्षणं नाहीत, व्यवस्थित आहे, तो हेल्दी आहे आणि त्याची मानसिकता आहे की तो घेणार आहे, किंवा त्याला अगदी अशी आहे की त्याला नड आहे, त्याची आर्थिक परिस्थिती इतकी प्रॉब्लेमॅटिक आहे की त्याला सारखं सारखं येणं जमणारच नाहीये आणि तो तसा हेल्दी आहे, त्याला काही कॉन्ट्रा इंडिकेशन नाहीये, तर डेफिनेटली जरूर आपण तिथे रॅपिड ART देणारच आहे. आय थिंक हे जर का बॅलन्स आपण आपल्या ART मध्ये ठेवलं तर मग म्हणजे आजच्या सेशनचा पर्पज सॉल्व्ह झाला असं मी मानते. म्हणजे जे रॅशनल आहे फॉर अडॉप्शन ऑफ रॅपिड ART नॅशनल प्रोग्रामच्या अंडर की स्ट्रेंथन इम्प्लिमेंटेशन ऑफ ट्रीट ऑल पॉलिसी. आपण म्हणतोय ट्रीट ऑल, पण खरंच ट्रीट ऑल होत आहेत का नाही होत आहेत. आपण बघितलं की गॅप आहे, 54,000 पेशंटचा असतागत गॅप जो आहे तो आपल्याला कमी करायचा. आपल्या ART सेंटर पुरता आपण बघणार आहोत की आपल्याला डेफिनेटली ट्रीट ऑल किती मॅक्झिमम जितकं अचीव्ह होईल तितकं आपण करू शकणार आहे. एन्श्योर युनिव्हर्सल ऍक्सेस टू ART. ब्रिज गॅप बिटवीन HIV डिटेक्शन अँड ART इनिशिएशन. ही जी गॅप आहे ती आपल्याला ब्रिज करायची. रिड्यूस LFU इन प्री ART केअर. हे मेन आहे. रॅपिड ART इनिशिएशनचा मेन गोल काय आहे की LFU जे होत आहेत प्री ART केअर मध्ये असतानाच पेशंट परत येतच नाहीये, हे LFU आपल्याला रिड्यूस करायचे. बेनिफिट PLHIV पर्टिक्युलरली इन हार्ड टू रीच जिओग्राफीज अँड पॉप्युलेशन. हे फार महत्वाचं आहे. जिथे असं आपले पेरिफरल ART सेंटर्स आहेत काय काय असे जे जिथे त्यांना माहिती आहे ART मेडिकल ऑफिसर्सना याचा अंदाज असेल बिचारे पेशंट खेडेपाड्यातनं खूप ट्रॅव्हल करून येत आहेत, त्या पेरिफेरल म्हणून काय काय ART सेंटर्स मध्ये दिसतोय तो गॅप आपल्याला मोर दॅन 10%. मला असं वाटतं की हा जो जास्ती गॅप आहे तो ह्या पेरिफेरीच्या ART सेंटरच्याच काही पेशंटचा असणार आहे ज्यांना खरंच त्रास होतोय ते वारंवार यायला. तर माझी अत्यंत कळकळीने ह्या सगळ्या मेडिकल ऑफिसर्सना आणि त्यांच्या काउन्सिलर्सना विनंती आहे की तुम्ही असे जे पेशंट आहेत ज्यांना खरं प्रॉब्लेम आहेत ट्रॅव्हलचे, तिथे जरूर हे इम्प्लिमेंट करायचा प्रयत्न करा आणि त्याचा अल्गोरिदम आता आपण बघणार आहोत. सो डिसेंट्रलाइज ART, बेटर हेल्थ आउटकम्स, फास्टर व्हायरल लोड सप्रेशन. जे आपण म्हणतो ना सेम डे ART इनिशिएशन, डेफिनेटली त्यांनी व्हायरल लोड सप्रेशन खूप फास्ट होतं. रिडक्शन इन TB आणि OI त्याचे इन्सिडेंट्स कमी होतात अँड रिड्यूस मॉर्टॅलिटी. प्रिव्हेंशन ऑफ ट्रान्समिशन हा एक महत्वाचा मुद्दा आहे. तो आपण काउन्सिलिंग मध्ये पेशंटला सांगू शकतो की समजा नवऱ्याला आहे बायकोला नाही आणि त्यांनी व्यवस्थित ART घेतली तर त्याच्यापासून तिला ट्रान्समिशनही होणार नाही. म्हणजे हा एक मोठा मुद्दा आहे की ट्रान्समिशन होणार नाही. किंवा प्रेग्नंट फिमेलनी घेतलं तर तिच्या बाळाला हा रोग होणार नाही. रिडक्शन इन स्टिग्मा. ओके, ही स्टिग्मा आपल्याला हे ART जेव्हा आपण वेळेवर देतो तेव्हा त्याचा पेशंट एकदम नॉर्मल होऊन जातो, त्याला काही आजार आहे हे सुद्धा कळत नाही आणि नॅचरली त्याच्यामुळे त्याचा स्टिग्मा कमी होतो. रिड्यूस ट्रॅव्हल इनकन्व्हिनियन्स अँड फायनान्शियल बर्डन. हे फार महत्वाचं आहे कारण हे फायनान्शियल बर्डनचं एक महत्वाचं कारण आहे आणि मग आपण जेव्हा लगेच आपण ART प्रॉम्प्टली देतो त्यावेळेला त्याचं ट्रॅव्हलचं इनकन्व्हिनियन्स आणि फायनान्शियल बर्डन हे कमी होतं. तर आता आपण हे अल्गोरिदम डिस्कस करणार आहे की कसं आपण हे बॅलन्स करणार आहोत. So what are the considerations for ART initiation? All people with confirmed HIV should be referred to ART center for registration in HIV care. तर ICTC मधनं त्यांनी जेव्हा पॉझिटिव्ह येतं त्यावेळेला त्यांना लगेच ART सेंटरला रेफर करणं अत्यंत गरजेचं आहे जेणेकरून तो रजिस्टर होईल HIV केअर मध्ये. त्यानंतर पेशंटची हिस्ट्री फार महत्वाची आहे कारण हिस्ट्रीवरच आपण ठरवणार आहोत की पेशंटला ताप आहे, खोकला आहे, सगळे पॉझिटिव्ह कोरे सिम्पटम्स आहेत का आणि मग त्याच्यामुळे आपल्याला ठरणार आहे की याला रॅपिड ART करायची तर नाही करायची. So history, clinical and lab evaluation to assess baseline status and WHO clinical stage. त्यामुळे कुठल्याही पेशंटला जेव्हा आपण ART इनिशिएट करणार आहोत आपण रजिस्ट्रेशन करतो मग त्याची ही हिस्ट्री सगळ्यात महत्वाचा हा भाग आहे. हिस्ट्री, क्लिनिकल आणि लॅब इव्हॅल्युएशन. डेफिनेटली तुम्हाला हे सगळं माहिती आहे की क्लिनिकली आपण बघतो काही सिम्पटम सायन्स आहेत का आणि लॅब मधनं आपण ब्लड रिपोर्ट्स करतो. Chemoprophylaxis and management of OI, that is the advanced disease management. प्रिपेअर्डनेस अँड सायकोलॉजिकल काउन्सिलिंग. हे जे मी मगाशी म्हटलं की पेशंटची मानसिकता आहे का आणि त्याला हे काय काउन्सिलिंग लागणार आहे ते फार महत्वाचं हा भाग आहे. अँड टाइमली ART इनिशिएशन रिझनेबल टाइम मध्ये, आयडियली अगदी त्याच दिवशी जिथे खरंच पेशंटला नड आहे तिथे सेम डे ART किंवा मग आपण एखाद्या अजून एक विजिट किंवा मे बी सेकंड विजिट मध्ये अत्यंत टाइमली आपण ART इनिशिएशन करायचं आहे 7 दिवसाच्या. Okay, the introduction, so assessment of readiness. How we will be assessing the readiness for ART. The introduction of the treat-all recommendation supports the rapid initiation of ART, including the offer of same-day initiation.
when there is no clinical contraindication. So PLHIV should be very much, it is important to be assessing the PLHIV for readiness for ART initiation using the NACO algorithm with concurrent sample collection for CD4 testing and baseline investigation. आता नॅकोचे जे आपल्याला गाईडलाईन्स आहेत की आपल्याला काही बेसलाईन टेस्ट करायचे असतात पेशंटला रजिस्ट्रेशन ART इनिशिएट करण्यापूर्वी, तर इथेही आपण जेव्हा सेम डे करणार आहोत तेव्हा आपण हे टेस्ट बायपास नाही करणार. आपण त्या दिवशीच CD4 साठी सॅम्पलसाठी ब्लड घेणार आहोत, बेसलाईन इन्व्हेस्टिगेशन साठी आपण ब्लड घेणार आहोत, जे आपण हे सगळं पॅरलली करणार आहोत. जे आपण एरवी आपण काय करतो, हे सगळं पहिले करतो, मग सगळे रिपोर्ट्स आल्यावर बघून मग आपण सुरू करतो. बेसलाईन क्रिएटिनिन बघतो, सीबीसी बघतो, ओआय आहे की नाही, एक्सरे टेस्ट बघतो ओआय साठी, हे सगळं आपण करून मग आपण सुरू करतो. पण जिथे खरंच निकड आहे, पेशंटला हे काय काही आर्थिक इश्यू आहेत, ते आपण काय करणार आहे की पेशंटला ART देणार आहोत, त्याच्याबरोबर त्याचा रेडीनेस बघणार आहोत, त्याला समजावून सांगणार आहे, व्यवस्थित काउन्सिलिंग त्या दिवशी करून मग देणार आहोत. पण सायमल्टेनियसली किंवा पॅरललीच आपण हे बाकीच्या गोष्टीही करणार आहोत. आपण बघणार आहोत, एक्सरे वगैरे करून घेणार, CD4 टेस्टिंग साठी ब्लड घेणार, बेसलाईन इन्व्हेस्टिगेशन त्याच दिवशी आपण घेऊन घेणार. The algorithm focuses on clinical screening of PLHIV for potential presence of common OIs or advanced disease or comorbid conditions. So people who do not have PLHIV, who do not have any such condition, can be fast tracked for ART initiation, giving them the benefits of timely ART initiation. And PLHIV who have such symptoms would definitely require further evaluation for diagnosis and management of common OIs or advanced HIV disease or comorbid conditions before ART. त्यामुळे हे तुम्ही फक्त बघा, कुठे आपल्याला ARTचं रॅपिड इनिशिएशन करता येणार नाही, तर त्याला काही सिम्पटम्स और सायन्स किंवा कोमॉर्बिड कंडिशन्स असतील तर हाच तो मेन अल्गोरिदम आहे. तुम्ही जर बघितलं की आपण काय पहिले हिस्ट्री जेव्हा घेतोय त्यावेळेला आपण हिस्ट्रीमध्ये बघणार आहोत की त्याला काही सिम्पटम्स आहेत का. तर सिम्पटम्स मध्ये आपण कफ विचारणार, खोकला, ताप, वेट लॉस किंवा हेडेक आहे किंवा कुठलेही सिरियस सिम्पटम्स, जेवण जात नाहीये किंवा काही सिम्पटम, त्याला येस असेल, त्याचं उत्तर येस असेल तर मग त्याला अप्रोप्रिएट डायग्नोसिस, मॅनेजमेंट, एक्सपर्ट कन्सल्टेशन हे सगळं लागणार आहे. कदाचित त्याला सिरियस ओआय आपण जर का एक्सपेक्ट करणार आहोत, त्याला रेफरल पण लागणार आहे कुठल्या मोठ्या हॉस्पिटलमध्ये. ठीक आहे, तर सिम्पटम्स बघण्याचा मुख्य उद्देश म्हणजे ओआय स्क्रीनिंग साठी आहे. जसं आपण टीबी साठी 4S सिम्पटम्स, बाकीचे पण सिम्पटम्स असू शकतात, जसे पर्सिस्टंट हेडेक, कुठलेही आपण सिम्पटम आहे का ते बघणार आहोत. जर का सिम्पटम काहीही नसतील तर मग आपण फिजिकल एक्झामिनेशन करणार आहोत. आणि या फिजिकल एक्झामिनेशन मध्ये व्हॉट डू द मेडिकल ऑफिसर्स, what are they going to examine for signs of serious illness? There are very basic vital parameters that will give a clue whether he has serious illness or not. So temperature more than 39 degrees, obviously very high grade fever आहे, temperature more than 39 आहे. Respiratory rate more than 30 per minute, patient obviously tachypneic आहे, okay, he is having respiratory distress. Heart rate more than 120, थोड़ा tachycardia आहे. Altered mental status like confusion, strange behavior, reduced consciousness. So these are all the markers where आपण रॅपिड ART इनिशिएशन करणार नाही. ह्या अल्गोरिदम मध्ये आपण पहिले सिम्पटम्स चेक करतोय, मग सायन्स बघतोय. सायन्स मध्ये मुख्य सगळे व्हायटल पॅरामीटर्स बघतोय, पल्स, बीपी, ते कोणीही बघू शकतात, मेडिकल ऑफिसर इझिली हे करू शकतात. टेम्परेचर, रेस्पिरेटेड हार्ट रेट आणि मेंटल स्टेटस तर ऑब्वियस होऊन जातो. पेशंट समजा कन्फ्युज असेल, अबनॉर्मल बिहेवियर असेल, रिड्यूस कॉन्शियसनेस असेल, ड्राउझी असेल, तर डेफिनेटली त्याला प्रायोरिटी काय, व्हाय वी आर प्रायोरिटायझिंग, बिकॉज इफ देर इज मॉर्टॅलिटी, पेशंटचा मृत्यूचं कारण हा नेहमी ओआय असतो. त्यामुळे तिथे ART स्टार्ट करण्याचं एवढं फरक पडत नाही, तिथे ओआयचं डायग्नोसिस आणि लवकरात लवकर ट्रीटमेंट महत्वाचे असते. आपण हेच बघतोय की त्याला लक्षणं आहेत का ओआयची, किंवा असे सायन्स सिरियस ओआयचे सायन्स आहेत का, आणि हे सिम्पटम्स किंवा सायन्स असतील तर त्याला ओआय डायग्नोसिस आणि ट्रीटमेंटची लवकरात लवकर जरुरी आहे. जितक्या लवकर ओआय डायग्नोसिस आणि ट्रीटमेंट होईल तर त्याचा जीव वाचेल, हे आपण बघणार आहोत. त्यामुळे अदर न्यूरोलॉजिकल कंडिशन, समजा त्याला सीजर्स, हेडेक, डिफिकल्टी इन टॉकिंग, डिटोरेशन ऑफ विजन मध्ये काही इश्यू असेल, नेक स्टिफनेस, अनेबल टू वॉक अनएडेड, पेशंटला चालताच येत नाही, तिथे तुमची प्रायोरिटी ART सेंटर ART सुरू करायची नाहीये, तिथे तुमची प्रायोरिटी त्याचं डायग्नोसिस आणि ट्रीट करायची. एनी अदर कंडिशन दॅट रिक्वायर्स इमर्जन्सी मॅनेजमेंट, ते नसेल आणि कुठलेही कोमॉर्बिड कंडिशन्स नसतील, लाईक टीबी किंवा किडनी डिझीज किंवा अनकंट्रोल डायबिटीस, हायपरटेन्शन, हे काहीही नसेल तर मग, म्हणजे हे सगळं काही नसेल, पेशंट व्यवस्थित चांगला आहे,
सिमटम्स नाहीत, सायन्स नाहीत आणि कोमॉर्बिड लक्षणे नाहीत, कोमॉर्बिड आजार नाहीत, तिथे तुम्ही रॅपिड ART इनिशिएशन करणं गरजेचं आहे. आणि त्याचा आन्सर येस असेल फॉर एनी सिमटम, फॉर एनी सायन्स और फॉर एनी कोमॉर्बिड कंडिशन, देन ही रिक्वायर्स इव्हॅल्युएशन. ओके, सो रेडीनेस फॉर असेसमेंट. मग आपण समजा काही नसेल त्याला आणि तो रेडी आहे का, तिथे मग प्रिपेअर्डनेस काउन्सिलिंग. आणि समजा त्याला सायकोलॉजिकल इश्यूज असतील तर त्याच्या फॅमिलीला इन्व्हॉल्व्ह करणं महत्वाचं आहे, रिलेटिव्ह आणि काउन्सिलर्स. त्यानंतर सिरियस चाइल्डची डेफिनेशन काय आहे की त्याला तो लिथार्जिक आहे बच्चू, किंवा अनकॉन्शियस आहे, कन्व्हर्जन्स आहेत, बच्चू काही खात पित नाहीये, ब्रेस्ट फीडिंग करत नाहीये, सारखं उलट्या करते, सो दिस इज अ सिरियसली इल चाइल्ड and again such a child should be referred for admission and evaluation. Now when we said there are no symptoms, no signs and no comorbidities, then on day 1 preferably initiate the ART. But when we are initiating ART, we must remember that we are taking blood to send for CD4 count. Concurrently, we are sending samples for CD4 count and all other baseline investigation as per the NACO guideline. So we are not deviating from the guideline. We are doing everything, but we are doing it parallelly now. आणि फॉलोअप आपण रिव्ह्यू टेस्ट रिझल्ट करणार आहेत. समजा पेशंटला येणं शक्य नाही रिझल्टसाठी, तर मग इथे काउन्सिलरची पण ही ऍडिशनल जबाबदारी होते की त्यांनीच हे टेस्ट हे करावे लागतात, ट्रेस करावे लागतात आणि मग मेडिकल ऑफिसरला जाऊन दाखवायची जबाबदारी होते. आणि ते जर का टेस्ट ॲबनॉर्मल असतील तर मग त्या पेशंटला बोलवून, त्या काही समजा क्रिएटिनिनचा इश्यू असेल काय असेल, मग पेशंटला परत बोलावून त्याप्रमाणे मग त्याची मॅनेजमेंट करायला लागते. किंवा OI निघालं, काय एक्सरेवर काय निघालं, तर मग पेशंटला आपल्याला परत मग बोलवायचंय फोन करून. तर हे पण काउन्सिलरची जबाबदारी होईल की ART काउन्सिलर टू कॉल ऑल पेशंट्स अँड आस्क अबाउट जनरल. काउन्सिलरनी सगळ्या पेशंट्सना विचारायचं, जिथे आपण सेम डेला केलंय तिथे आपण पेशंटचा फॉलोअप घ्यायचा आहे. 2 आठवड्यांनी त्यांना फोन करून विचारायचं आहे की त्यांना काही प्रॉब्लेम आहेत का. अँड मेडिकल ऑफिसर शुड डू अप्रोप्रिएट मॅनेजमेंट ऑफ ऍडव्हान्स डिझीज. समजा ऍडव्हान्स डिझीज निघालं, CD4 त्याचं अगदी 50 निघालं, तर मग त्याचं सगळं आपल्याला OI प्रोफिलॅक्सिस द्यावं लागतं, सेप्ट्रान द्यावं लागेल, CPT द्यावं लागेल आणि बाकी मग जे मॅनेजमेंट आहे ते सगळं करावं लागेल. ऍडजस्टमेंट्स इन ART रेजिमेंट, OI प्रोफिलॅक्सिस, कोमॉर्बिडिटी मॅनेजमेंट. डायबिटीस निघाला तर मग शुगरसाठी आपल्याला त्याला ट्रीटमेंट हे करायची व्यवस्था करावं लागेल किंवा रेफर करावं लागेल. तर हे सगळं 3 to 15 डेज मध्ये व्हायला पाहिजे. सो प्रिपेअर्डनेस काउन्सिलिंग इट इज अ क्रिटिकल पार्ट, जे अतिशय महत्वाचा पार्ट आहे हा प्रिपेअर्डनेस काउन्सिलिंग, कारण त्याच्यावर ठरेल की तो पेशंट नीट ART पुढे घेणार की नाही पुढे जाऊन. ART शुड बी स्टार्टेड बेस्ड ऑन पेशंट्स इन्फॉर्म डिसिजन. हा, ART आपण लादणार नाहीये. ते ART टीमला मला हे म्हणायचंय की आपल्याला लादायची नाहीये, की नाही तुम्ही घ्यायलाच पाहिजे. तो पेशंट नाही म्हणतोय, त्याला अजून त्याची मानसिकता नाहीये, तो ठरवताना थोडं विचार करणार आहे, तिथे आपण त्याला लादतोय तर मग तो घेणारच नाही. ठीक आहे, त्यामुळे ART शुड बी स्टार्ट बेस्ड ऑन पेशंट्स डिसिजन. पेशंटचा तो स्वतःचा डिसिजन असायला पाहिजे आणि तो हो म्हणायला पाहिजे आणि तो विलिंग पाहिजे, तो प्रिपेअर्ड पाहिजे घ्यायला. केअर गिव्हर्स ऑल्सो मस्ट बी काउन्सिल्ड. हे फार महत्वाचं आहे. त्याच्या फॅमिली मेंबर्सना पण हे, कारण फॅमिली मेंबर लक्ष ठेवणार आहे तो घेतोय की नाही गोळ्या बरोबर. केअर गिव्हर्स ऑल्सो मस्ट बी काउन्सिल्ड अँड ट्रेन्ड टू सपोर्ट ट्रीटमेंट अडरन्स, फॉलोअप विजिट्स अँड शेअर डिसिजन मेकिंग. आणि चिल्ड्रन मध्ये तर 2 केअर गिव्हर्सना सांगावं लागतं, कारण मग एकाला समजा एक कामावर गेला, समजा वडिलांनाच सांगितलं आणि वडील कामावर निघून गेले तर आईलाही माहित पाहिजे. ART स्टाफ शुड, थोडंसं माझं लांबतंय तर मी अजून एक 5-10 मिनिटं थोडं एक्सटेंड करीन, जितक्या लवकर होईल आपण हे संपूया. ART स्टाफ शुड फॅमिलिराइज देमसेल्व्स टू न्यू काउन्सिलिंग मेसेज. तर ART जे काउन्सिलर्स आहेत आणि स्टाफ आहेत त्यांनी हे सगळे त्यांना मेसेजेस द्यायला पाहिजे. त्यांना सांगायचं की जगामध्ये सगळीकडे हे असं होतंय, सगळीकडचे पेशंट असं रोज घेत आहेत, तुम्हाला काही लक्षणं नसली तरी हे सगळे फायदे आहेत की तुमचं विषाणू शून्यावर येईल, असं सगळं त्यांना समजावून सांगितलं की मग त्यांची मानसिकता होते. लगेच आपण जर का आत्या सुरू केली तर तुम्हाला खूप फायदा आहे, तुमचं आयुष्य वाढेल, अशा भाषेत त्यांना समजणाऱ्या सोप्या भाषेत आपण सांगणार आहोत. डिफरन्शियल केअर अँड अनडिटेक्टेबल व्हायरल लोड इज इक्वल टू अनट्रान्समिटेबल. तर ते आपण सांगणार आहोत. समजा तुमच्या शरीरात विषाणूच नाहीये तर तुमच्या पार्टनरला पण तो होणार नाही आणि तुमच्या बेबीला किंवा प्रेग्नन्सी मध्ये बेबीलाही होणार नाही. हे सगळं आपण जर का व्यवस्थित सांगितलं तर डेफिनेटली पेशंट आपलं ऐकतात. सो प्रिपेअर्डनेस काउन्सिलिंग हे रिक्वायर्स रिइन्फोर्समेंट अप्रोच. हे फार महत्वाचं आहे. सारखं आपल्याला पेशंटला हे 10 वेळा सांगितल्यावर मग त्यांना पटतं कुठेतरी. एकदाच सांगून मोकळं झालंय मी काउन्सिलिंग होऊन गेलं असं नाहीये. हे रिइन्फोर्समेंट फार महत्वाचं आहे. तुम्ही जरी ART इनिशिएट केली तरी काउन्सिलिंग बंद होणार नाहीये, काउन्सिलिंग चालूच ठेवायचंय.
quality counseling sessions for preparedness should be continued even after ART initiation. ही काउन्सिलरची फार मोठी जबाबदारी. आणि आता आपल्याकडे रेजिमेन असे TLDचं हे इतकं छान रेजिमेन आहे. पहिले FRSने पेशंटला खूप चक्कर यायची, त्यामुळे पेशंट घ्यायचे नाही. आता आपल्याला TL डोलोटाग्राविर सारखं सुंदर रेजिमेन हातात आहे. त्याचे हार्डली काही साईड इफेक्ट्स आहेत, जे अत्यंत प्रभावी आहे. फक्त आपल्याला एवढं करायचंय की व्यवस्थित पेशंटला पटवून द्यायचं आणि बघायचं की तो व्यवस्थित ART घेईल. त्याच्यानंतर मग पेशंटची क्वालिटी ऑफ लाईफ चांगली जाते, पेशंट आपोआप घेतात. तर ही फार मोठी जबाबदारी आपल्यावर आहे पहिल्या 3 महिन्यामध्ये ARTच्या, की पेशंटला व्यवस्थित काउन्सिलिंग करणं. काउन्सिलरचा अजून एक जबाबदारी आहे की काय रिस्क फॅक्टर्स आहेत ज्याच्यामुळे पेशंट हे घेणार नाही. म्हणजे पेशंट दारू पितो का, पेशंट फायनान्शियलीचे इश्यूज आहेत का, नोकरीवर जातो का, हे सगळे बघा तुमच्या क्लायंट्स मधले, पेशंट मधले रिस्क फॅक्टर आणि त्याप्रमाणे काउन्सिलिंग करा. पिअर काउन्सिलिंग आपण ऑलरेडी बघितलंय की त्यांच्याच आजाराचे अजून असतील, त्यांनी आपला अनुभव शेअर केला तर जास्त प्रभावी होतो. ऍटलीस्ट वन काउन्सिलिंग सेशन शुड बी प्रोव्हाइडेड टू केअरगिव्हर इन फर्स्ट 3 months. केअरगिव्हरला काउन्सिल करणं फार महत्वाचं आहे. आणि पेशंट सेंट्रिक फोकस काउन्सिलिंग फॉर स्पेशल ग्रुप्स, ज्या काही विशेष ग्रुप्स आहेत, म्हणजे बच्चू, अडोलसंट मुलांचं तर मी खूप बघते ससेट मध्ये. ते इतके विचित्र असतात, त्यांचे काहीतरी टीनेजर्स तिथे रिबेल करतात. मी का म्हणून घ्यायच्या गोळ्या, असे त्यांची काहीतरी मानसिकता असते, गोळ्या फेकून देतात. अडोलसंट्सना स्पेशल आपल्याला लक्ष द्यावं लागतं, कारण त्यांची मानसिकता वेगळी असते. ते काय असे मॅच्युअर ऍडल्ट सारखे नसतात. ते त्यांना हे पटत नाही, त्यांना पटवून द्यावं लागतं त्यांच्या भाषेत. प्रेग्नंट तर फार गरजेचं आहे. प्रेग्नन्सी मध्ये त्या आईला कळायला पाहिजे की आपण जर का घेतलं तर बाळाला होणार नाही. हे जेव्हा तुम्ही आईला सांगता, मग ती व्यवस्थित घेते. कारण तिच्या हेल्थसाठी सांगितलं ती आई एवढं विशेष लक्ष देणार नाही. पण बाळासाठी आपण जेव्हा अगदी जोर देऊन सांगतो, तेव्हा डेफिनेटली ती आई ती व्यवस्थित घेते. हा एक चेकलिस्ट आहे. जरी ती मोठी दिसली तरी तुम्ही हे सगळं ऑलरेडी काउन्सिलर्स हे सगळं करताय, त्यामुळे हे घाबरू नका किंवा टेन्शन घेऊ नका. फक्त ही चेकलिस्ट काय आहे की तुम्ही काही विसरून जाणार नाही. त्याच्यामध्ये बऱ्याच गोष्टी आहेत, ते तुम्ही पहा. आणि ही चेकलिस्ट जर का तुम्ही वापरली त्या पेशंटचं काउन्सिलिंग करताना, तर तुम्हाला खूप मदत होईल आणि सगळ्या गोष्टी कव्हर होतील. ही चेकलिस्ट आता तुमच्या कदाचित सेंटरमध्ये आली पण असेल किंवा येईल. आता रॅपिड ARTचं गुड प्रॅक्टिस स्टेटमेंट काय? ART इनिशिएशन शुड फॉलो द ओव्हरआर्चिंग प्रिन्सिपल्स ऑफ प्रोव्हाइडिंग पीपल सेंटर्ड केअर. पेशंट सेंट्रिक आपण म्हटलं ना, पेशंट सेंट्रिक केअर, तर हे आपण फॉलो करायला पाहिजे. रॅपिड ART स्टार्ट इज स्पेशली इम्पॉर्टंट फॉर पीपल विथ व्हेरी लो CD4 सेल काउंट, फॉर हुम द रिस्क ऑफ डेथ इज हाय. त्यांचा लो CD4 आहे, डेफिनेटली डेथ रिस्क आपण अवॉइड करणार आहोत. पीपल शुड नॉट बी कोर्स टू स्टार्ट इमिजिएटली. आपण लादणार नाहीये किंवा त्यांना जबरदस्ती करणार नाही. They should be supported in making an informed choice regarding when to start ART. Those PLHIV who are unable or unwilling to start on the same day should be offered the opportunity within 7 days. आपण म्हणूयात की ठीक आहे, आता तुम्हाला आज सुरू नाही करायचं ना, आपण पुढच्या 1 आठवड्यात आपण हे डिसिजन घेऊया. आपण त्यांच्या डिसिजन मध्ये सहभागी सपोर्ट करायचंय त्यांना. त्यामुळे आपण त्यांना अजून एक ऑफर देणार आहे की ठीक आहे, आपण अजून 4-5 दिवसांनी सुरू करूया किंवा 1 आठवड्याच्या आत सुरू करूया. All PLHIV newly initiated on ART should be actively called by counselor within 2 weeks. हे फार इम्पॉर्टंट आहे. फीडबॅक घ्यायचा आहे आपल्याला आणि सपोर्ट करायचंय आणि ते एन्श्योर करायचंय की ते ART मध्ये रिटेन्ड आहे, पर्टिक्युलरली विदिन द फर्स्ट 3 months. आता OIचं आणि ART इनिशिएशन ते तुम्हाला ऑलरेडी माहिती आहे. एनी अनडायग्नोज ऍक्टिव्ह इन्फेक्शन विथ फीवर, समजा फीवर आहे, कुठलंही इन्फेक्शन आहे, तर डेफिनेटली आपल्याला फर्स्ट स्टेप वी हॅव टू डायग्नोज अँड ट्रीट फर्स्ट अँड स्टार्ट ART when stable. TB already we know, treat TB first, and we want to reduce the antigen load. Any OI reduce the antigen load, that will prevent iris. So start ART as soon as possible before 2 months. That is the thing. And for those with CD4 less than 50, then start the standard anti-TB treatment first, and then ART within 2 weeks of ATT initiation. Once the ART is tolerated, then within 2 weeks of that we need to initiate ATT with strict clinical and lab monitoring. When there is PCB, definitely we have to treat PCB first. Pneumocystis, Jervia pneumonia, start anti-PCB treatment. And when PCB treatment is completed after 3 weeks, then start the ART. So all OI, there are guidelines when to start. For invasive fungal diseases, yes, definitely esophageal candida, it is a stage 4 disease. Patient is not able to swallow the tablets also. So here you treat the esophageal candidiasis first. Refer to a medical college where the patient can be admitted and given IV fluconazole. And then once the patient is discharged from there,
we can start the ART as soon as the patient can swallow comfortably. Cryptococcal meningitis, there is a special thing we'll be discussing. So first, we cannot start ART when patient is having cryptomeningitis. We have to treat cryptococcal meningitis and then we will be giving ART. So all the fungal infections, when the patient is stabilized or the OR treatment is completed, then only we are going to give ART. So HIV, TB, we already said. TB meningitis. TB meningitis, we need to be taking care. Patients should not be started with immediate ART as it is associated with more severe adverse outcomes. So then we should delay a bit. So let the patient stabilize. Let him take all the ART, ATT first. The patient is also on steroid. So let the patient be stabilized and then we can introduce the TB treatment. For patients for cryptococcal meningitis, people with signs of symptoms of meningitis. Cryptococcal meningitis ची दोन मुख्य लक्षणं काय? पेशंटला थोडासा ताप असतो, 1 महिन्याचा हेडेक, हे स्टँडर्ड सिम्पटम आहे. मी खूप अनेक पेशंट बघितले क्रिप्टोकॉकल मेनिंजायटिस. 1 महिन्यापासून 15 दिवसापासून कंटिन्युअस डोकं दुखतं, एवढंच एक सिम्पटम असतं. डोकं दुखतं. हे लक्षात ठेवा. कुठल्याही डोकं दुखणाऱ्या पेशंटला लाईटली घेऊ नका. आरव्हीडी मध्ये डोकं दुखणं हे काहीतरी वेगळं असतं. ते साध्या पेशंटच्या डोकं दुखण्याचं आणि याचं वेगळं आहे. त्याच्यात आपण मायग्रेन किंवा असं नाही म्हणू शकत. कुठल्याही आरव्हीडी मध्ये जेव्हा डोकं दुखत असतं तेव्हा डेफिनेटली त्याला तुम्ही, तुमच्याकडे फॅसिलिटी नसेल क्रिप्टोकॉकल मेनिंजायटिसच्या डायग्नोसिसची, जरूर तुम्ही रेफर करा, COE ला रेफर करा, मेडिकल कॉलेजला रेफर करा. ART should be delayed till the results of lumbar puncture or patient is stabilized with presumptive treatment. आणि मुंबईतल्या ART सगळ्या सेंटर्स मध्ये CD4 <200 ला क्रॅग आहे, क्रिप्टोकॉकल अँटीजन टेस्टिंग आहे. त्यामुळे दॅट इज ऑल्सो गोइंग टू हेल्प अस. ड्यू टू रिस्क ऑफ लाईफ थ्रेटनिंग आयरिस, इमिजिएट ART इनिशिएशन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन क्रिप्टोमेनिंजायटिस. हे सगळ्याला आपल्याला माहित पाहिजे. आपण क्रिप्टोकॉकल मेनिंजायटिस मध्ये इमिजिएट ART देणार नाही. Defer ART initiation until there is an evidence of a sustained clinical response. साधारण 1 महिना लागतो क्रिप्टोकॉकल मेनिंजायटिसच्या ट्रीटमेंटसाठी. 4 to 6 weeks of induction and consolidation treatment with amphotericin B or high dose fluconazole. जनरली आम्ही 1 महिनाभर amphotericin B देतो आणि मग fluconazole हाय डोस वर डिस्चार्ज करतो. मग डिस्चार्जच्या नंतर मग पेशंट कसा स्टॅबिलाइज होऊन तुमच्याकडे फॉलोअपला येईल, त्याच्यानंतर मग आपण ART देणार आहोत. बॅक्टेरियल न्यूमोनियामध्ये न्यूमोनिया पहिले ट्रीट करायचा, देन स्टार्ट ART when treatment completed. Malaria, first to treat malaria, then start ART when treatment completed. Diarrhea, diagnose the cause and treat diarrhea first. Start ART when diarrhea is stabilized or controlled. Non-severe anemia, HB less than 9. Start ART if no other causes for anemia are found, because here the HIV per se is the cause. Skin conditions like pruritic papillary eruptions and seborrheic dermatitis, psoriasis, HIV-related exfoliative dermatitis. Here you can start ART immediately because ART per se will resolve these problems. Suspected MAC, cryptosporidosis and microsporidosis, again start ART because ART may resolve these problems. CMV retinitis, that is vision threatening generally, so start treatment here for CMV urgently and then start ART after 2 weeks of CMV treatment. Toxoplasmosis, treat toxoplasmosis first, start ART after 6 weeks when patient is stabilized. हे सगळ्या ओआयमध्ये हेच तत्व आहे. पेशंटचं पहिले OI ट्रीटमेंट, पेशंट स्टॅबिलाइज करणे आणि मग ART देणे. पॅरामीटर्स फॉर मॉनिटरिंग, हे आपण तुम्हाला सगळं ऑलरेडी माहित आहे. रिस्पॉन्स टू थेरपीसाठी आपण वेट आणि टी स्टेजिंग करतो, ड्रग अडेरन्स बघतो, CD4 काउंट आणि व्हायरल लोड बघणारे, क्लिनिकल आणि इम्युनॉलॉजिकल इम्प्रूव्हमेंट बघणारे, व्हायरल सप्रेशन अँड इम्प्रूव्हमेंट इन क्वालिटी ऑफ लाईफ. वी नीड टू सी आयरिस ऑल्सो. आता हे आपलं जे पोटंट रेजिमेन आहे TLD, त्याची लगेच व्हायरेमिया कमी होतो आणि CD4 मस्त रॅपिडली इम्प्रूव्ह होणार आहे. सो दॅट्स वाय वी शुड बी अवेअर ऑफ इन्फेक्शन अनमास्किंग आयरिस. म्हणजे ते ऑकल्ट इन्फेक्शन असतं आणि मग ART सुरू केल्यानंतर ते इन्फेक्शन मॅनिफेस्ट होतं. सो वी आर गोइंग टू डू 4A स्क्रीनिंग फॉर TB throughout in the first 6 months, close clinical monitoring. Adverse drug reactions we have to see for, now this is again a TLD regimen मध्ये we are not going to anticipate any rash. Okay, all these were seen with nevirapine and efavirenz. So hardly any neurotoxicity, okay, hardly any rash. But still we are going to monitor all these patients. Treatment failure, we have to do as per the protocol. Virological failure, 2 consecutive viral load reports more than 1,000 even after a step-up counseling. And for immunological failure, we are going to monitor for decreasing CD4 counts and clinical failure stage 3 or stage 4 OI. CD4 monitoring will be 6 months. So
lastly, the key points. I am sorry I took more time, but since this was very important, some points we needed to elaborate. So rapid ART initiation can improve program outcomes by improving linkages with ART and reducing pre-ART LFU in preparedness phase. Initiate ART on same day in PLHIV with no significant OI and comorbidity with recommended prophylaxis. So that is very important. Take home message. If there is no significant OI and no comorbidity, no symptoms, no signs, and patient is willing, patient is prepared, definitely we can initiate ART on the same day, and we have to track the reports parallelly later on. Defer ART initiation in PLHIV co-infected with TB or cryptococcal meningitis or any other significant OI. Preparedness counseling, it is very important. Preparedness counseling हे चालूच ठेवायचे 3 महिने with intensive follow-up and monitoring. Thank you for your patient hearing. Thank you, ma'am. Yeah. Chat box मध्ये 2 प्रश्न आलेले आहेत. एक आहे not initiated on ART like old era or new norms. Please clear as presently active pre-ART are very less. नाही मॅडम मला प्रश्न कळला नाही. प्रश्न अविनाश सरांकडनं आहे. एकच मिनिट. Participants can now unmute themselves. Unmute करून तुम्ही प्रश्न विचारू शकता. Yes, ma'am. Yes, sir. Yes, thank you, sir. May I call? Yeah, ma'am. Ma'am, that was the first analysis with you about this review. What is going on? As per old era, we have many PLHIV who are pre-ART LFU or permanent LFU under pre-ART because they were waiting for as per symptoms and CD4. They are now lost to follow for the reasons. Many of them are dead or opted out, whatever it is. So your analysis is regarding the old era analysis or the new? No, we showed the years, na 2017, 18. Yeah. So 2021 also we saw, though the gap was less, still there was some gap. So because now we are very clear definitely that yes, sir. I agree that the gap is now reducing. Yeah. And pre-ART follow-ups LFUs are now very less. Yeah. But we are still going to try to optimize it more because definitely. Yeah, even in our own poll we saw that in some ART centers more than 10% were not initiated. Okay. Yeah. And there was some gap. So wherever there is a gap, we are just going to try to reduce that gap. That is the purpose. The basic issue is there are 2 points now as per health perspectives or health facility attitude and our individual care attitude regarding this our program. Yes. We are aiming at reducing the gap. Yeah. That is in figures, ma'am. But our experience in clinical issue is that there are many patients who have to be deferred or something like that. We are having reasoning for that. Yes. But it adds to our overall performance as center, as state, or as nation. There should be a proper analysis of this pre-ART gap. Sometimes the gap may be there because genuinely a patient may be in OI, so he's referred somewhere, he's hospitalized there. Okay, so he's going to take time for to again come back to you and the ART. So see, the aim is not to improve the figures. The aim is for it is as we said patient centric. त्यामुळे जेव्हा जेन्युइन कारण आहे पेशंटला ओआय होतं आणि आपण रेफर केलं तर तिथे काहीच इश्यू नाही. आपण डॉक्युमेंटेशन ठेवायचं की ह्या पेशंट मध्ये ओआय होतं त्याच्यामुळे आहे तसं डॉक्युमेंटेशन असेल. आता कसं मॅडम तुम्ही जसं बोलला की अनालिसिस आहे की असिम्प्टोमॅटिक फेज मध्ये जास्त लोक येतात. Many of them are nearly eligible on same day admission, provided their parallel investigations are done. Correct. You can bypass those without seeing the investigation, but reviewing it in within 15 days. Yes, within 15 days. Symptomatic जे क्लास 3 स्टेज 3 स्टेज 4 होते फार कमी येत आहेत. आणि आता तुम्ही जे बोलला बाकीचे वय तर फार कमी झाले, फक्त टीबी दिसतात म्हणजे जो जनरल पब्लिक मध्ये. बरोबर. मॅक्सिमम ते आहे त्याच्यामुळे आपलं टार्गेट तर व्यवस्थित होतच त्याच्यामध्ये. You can go for that. Only difficulties are with जो major problem आहे analysis मधला, the interior remote areas like my district like Yavatmal, it's very rural, having 100 kilometers at per one border and another border at 100 kilometers. Acha. Yeah. So and there are interior traveling problems for the patients. Now during the corona that was very worsened. But whatever is our NGO backup, Vihan backup. We could do many things with our mentors or some good reviews in the program that
going to the home and for home deliveries. Basically, clinically it differs because we need to monitor the patient clinically as doctors. Sure, It absolutely. may not be sensed proper me to give medicine to the patient without any monitoring. Correct. Absolutely. It can be required in exceptional conditions, but it can be a habit for patients also. Now we are experiencing it. During Corona, we have provided them. Now they are asking that humko ghar pe do. Correct. And it is happening. Yes, so how much we can go to doorstep and how much we should. Yes. The program should have a proper year. आणि आम्हाला पण तसं गायडन्सची गरज असते की आम्ही मॅक्सिमम त्या पेशंटच्या केअरच्या हिशोबाने तो प्रोग्राम आहे. वी आर सेकंडरी फॉर दॅट. आवर सेंटर इज सेकंडरी फॉर दॅट, बट द प्रोग्राम हॅज अ पेशंट सेंट्रिक अप्रोच that Correct. should be followed as per as health program is concerned. Correct. That is maximum worked out. But when there are patients factor, we cannot do many things. Yes. आपण त्यांना आपल्या ठिकाणी औषध देणं हे अगदी शक्य आहे, परंतु पेशंट आले पाहिजे याच्यासाठी काहीतरी एन्करेजमेंट आणखी वाढली पाहिजे. म्हणजे याच्यामध्ये जसं टीबी मध्ये झालं इन्सेंटिव्ह वगैरे, तर थोडंसं सुरुवातीच्या फेज मध्ये जर केलं आपण, टीबीच्या बँडला एकेटी कम्प्लीट करताना त्यांना काही फायनान्शियल मदत होते. आपल्या प्रोग्राम मध्ये पण निराधार वगैरे पण त्याला वेळ लागतो. अशा प्रकारची व्यवस्था जर झाली तर आपला एनजीओ वाला खर्च कमी करून आपल्याला कदाचित पेशंटला डायरेक्ट बेनिफिट देऊन पहिल्या फेज मध्ये तरी कमीत कमी 6 महिने आपण हेल्प आउट करू शकतो. वेन अप टू ही स्टॅबिलाइज अँड ही इज इन ए पोझिशन टू रीच विथ हिज इन्क्रीज कॅपॅसिटी ऑफ वर्किंग अँड वेजेस. हा एक डेफिनेटली तुमचा सजेशन इज व्हेरी आणि तुमचा फीडबॅक हा फार महत्त्वाचा आहे. आणि आय थिंक आयटेक चे आहेत मॅडम, श्वेता मॅडम पण आहेत. येस मॅम. येस सर, आम्ही हा नक्की निरोप देऊ सर. जरूर मॅडम. येस, थँक्यू सर. थँक्यू मॅम. थँक्यू सो मच. Yes, ma'am. There's one more question, ma'am. Sometimes patients are from other state. Rapid initiation of ART. What are the guidelines? Are there any specific guidelines for patients who are from other states? अदर स्टेट्स मॅडम ते ट्रान्झिट म्हणतो आपण. बेसिकली अदर स्टेट मध्ये आणि आता आपल्याकडे आलाय तर इन ट्रान्झिट म्हणून आपण ART देऊ शकतो. पण इनिशिएशन करण्यासाठी ते आपल्याला पेशंटला विचारावं लागेल की वेदर ही इज गोइंग टू टेक फ्रॉम आवर स्टेट ओनली नाव और ही इज गोइंग टू So because all this documentation and registration ला हे सगळं लागतंय की ऍड्रेस, आधार कार्ड वगैरे. तर if the patient is from other state but now he is going to take it regularly from our state, he has migrated here, then definitely we can register at our state. But if he is going to go back, then we may need to have that thing. If he is going back, then it's like that there is a protocol known as in transit. So you can provide the ART, but later on the patient is going to be transferred. थँक्यू मॅम. अजून कोणाला काही प्रश्न विचारायचे असतील तर प्लीज अनम्यूट करा आणि प्रश्न विचारू शकता. I think no more questions, ma'am. Thank you, Porkar sir, for your very important feedback and participation. Thank you everybody for your patient hearing because we went a bit overboard. So I'm very grateful for your participation. Thank you very much. Thank you, ma'am, for your time. Thank you to the participants for patient listening and their time too. Thank you, ma'am. We can end the session now, ma'am.